시장이 열리고 비로소 인류의 문명이 시작됐다. 그로부터 수천 년, 시장을 장악한 거상이 곧 세상을 지배했다. 수많은 거상들이 패권을 다퉈온 시장의 역사에 무뚝 솟은 거상들의 조직이 있다. 유대상인들은 예나 지금이나 최강의 상단으로 손꼽힌다. 나라 없이 2000년을 떠돌며 손해를 모르는 노랑이 상단으로 성장했다. What do you do? And how do you preserve your livelihood? You deal with stuff that you can take with you. 노랑이 유대상을 울려보낸다는 또 다른 상단이 있다. 동서교역로의 지배자, 아랍상이다. They're very good negotiator. God-given strength for negotiation. I think in some ways because of that power to hold on and not budge, and they have some greater strengths in terms of negotiations. They're much harder to come to deal with. 그런데 아랍상과 유대상도 감당하기 어렵다는 또 다른 시장의 강자가 있다. 비단장수 왕서방으로 대표되는 중국상인, 즉 화상이다. 양파처럼 까면 깔수록 새로운 게 중국 사람들 상인이라고 하는 게, 창술이라는 게 끝없이 나오는 것 같아요. 유대상, 아랍상, 그리고 중국상. 세계 시장을 지배해온 세계 3대 상단. 거상 중에 거상으로 군림해온 그들만의 상술은 무엇인가? 아랍 세계는 어둠이 내리면서 깨어난다. 오만 무스카트의 전통시장 무트라수크. 더위가 한풀 꺾이자 사람들이 시장으로 몰려나온다. 중개무역상의 본거지답게 시장에는 동서양의 진귀한 상품들이 가득하다. 그중에 유럽 관광객이 자지러질 듯 좋아하는 상품이 있다. 오만의 특산품 유향이다. 향료로 사용되는 유향은 기원전에 이미 유럽에 수출되어 각광받던 상품이다. Reals. Okay, thank you. That's good quality. 값도 싸서 관광객들이 기꺼이 지갑을 연다. 유향은 약용으로 먹기도 하지만 특히 방향제로 인기가 좋다. I like the perfume and the taste also. This one is to eat. I know from a long time, yes. Not Omani incense, because I've been in India and they use incense too. So it's the first time I know Omani incense. 바로 이 유향이 동서양의 교역로를 튼 계기가 됐다. 오만 남부 도파르주. 예로부터 유향의 고장으로 알려진 곳이다. 돌산이 둘러선 황량한 분지에 유향나무가 자생한다. 감남과의 낙엽성 관목인 유향나무는 예멘과 소말리아에도 자생하는데 이곳 오만의 유향나무를 최고로 친다. 아흐메드 씨는 이 골짜기에서 유향을 채취하며 평생을 살아왔다. 유향나무 껍질에 상처를 내면 수액이 흘러나와 응고하는데 이것이 바로 유향이다. 유향 중에서도 이물질이 섞이지 않은 하얀 유향을 최고로 친다. Before it was expensive than now. It was like gold. They was calling it like gold. It was very expensive because that time no oil, nothing, and people are using it in other countries. 아랍에는 유향과 함께 또 다른 보물이 있었다. 사막의 배로 불리는 낙타가 그것이다. 끝없이 펼쳐진 황량한 사막. 살아남기 위해서는 이 사막을 건너 교역에 나서야만 했다. 아랍 상인들은 낙타의 유향을 싣고 사막을 건넜다.
유향을 팔아 먹을 것과 입을 것을 구해야 했다. 아랍 상인에게 교역은 선택이 아니라 생존의 필수 조건이었다. Somebody asked him, what should I do by way of work? So he said, trade. Trade. So the gentleman went off to do some trade and he lost money and he came back and he said, what's your advice now? He said, trade. 이슬람교를 창시한 무하마드 역시 상인 출신이었다. 척박한 사막에서 살아남기 위해 아랍 상인들은 예언자 무하마드가 가르친 대로 신의 뜻에 따라 교육에 나섰다. Camel caravan started from Madidawka, Shisar, Upar, Empty Quarter to via Saudi Arabia, that time called Jeddah al-Hijaz, the desert, Najd al-Hijaz, Jordan, and from Jordan, Petra, and from Petra to the to Europe. So to the Mediterranean, and then from there to Greece and Italian and so on. 황량한 사막과 험준한 산맥, 그리고 깊은 협곡을 가로지르는 험난한 여행이었다. 중간에 도적을 만나 물건을 약탈당하기도 했다. 그렇게 목숨을 걸고 유향 교육에 나섰던 아랍 상인들은 이스라엘에 당도하여 또 다른 거상 유대 상인을 만났다. 유대 상인들은 근동을 무대로 활약해온 고대 동서 교육의 주역이었다. 예루살렘의 한 전통시장. 날이 채 밝기도 전에 상인들이 장사를 시작한다. 유대 상인들은 돈에 대한 집착이 강하다. 유태인 격언에 돈은 모든 문을 열 수 있다는 말이 있을 정도다. 그들에게 돈은 제2의 신앙이다. The Jewish people are very intelligent and they like money very much. All over the world. They only deal with money, money, money. Yeah. 더 무서운 것은 차원이 다른 유대 상인의 독특한 상술이다. 유대 상인이 운영하는 예루살렘의 한 기념품 가게. 관광객이 들어서자 주인은 가게 문을 닫는다. 이 가게에서 파는 상품은 유대교 관련 기념품들. 유대인이 아니라면 구태여 살 의미가 적은 상품들이다. 그런데 주인은 기념품을 파는 대신 엉뚱하게 유대교와 기독교 그리고 이슬람교의 역사를 이야기한다. Now, my brother and I are Orthodox Jews. We're not Christian. We're not Messianic. And as Orthodox Jews, we believe that no one comes to this land unless you're invited by God. You don't just decide to come here. You sense a desire, a need, almost and in spite of it, maybe friends and relatives. 이야기의 내용은 유대교와 기독교, 이슬람의 뿌리가 같다는 것이다. 관광객들은 주인의 이야기에 빠져든다. I agree with you 100%. I think he is amazing, and I think I would love to spend much more time with him because I think his knowledge is very, very, very big. And I also think that he's very wise. Well, if I had all the money, I would love to buy mezuzah or some of the pomegranates because this is the fruit. Did you know that there are 613 seeds in the pomegranate, and there's also instructions from the Torah. But the blood of Christ is also the red blood in the seeds. Yes. 단 한 번도 권하지 않았지만 관광객들은 다투어 기념품을 구입했다. 이것이 유대 상인의 고차원적인 상술이다. There's another interesting secret, and that's a fascinating secret. You're never going to meet a 20-year-old, 30-year-old, or 40-year-old Jewish person. Every Jew you meet is 3,000 years old. 유대 상인이 동서 교육의 주역으로 등장한 것은 약 3,000년 전 다윗왕 시대. 다윗왕이 사해 인근의 에돔 왕국을 정복한 것이 계기가 됐다. 당시 에돔 왕국이 있었던 사해 인근의 야산. 바위산에 희끗희끗한 결정체가 보인다. 아명, 즉 바위 소금이다. 오늘에야 흔한 게 소금이지만 고대에는 소금이 금쪽같이 귀한 존재였다.
불을 부으면 소금이 녹는다. 굉장히 짜면 써요. 이게 보기에는 그냥 바위로 보이는데 이게 이 바위 전체가 다 소금이에요. 노다지 광산을 차지한 것이다. 다윗 왕은 이 소금을 주변 국가에 수출해 막대한 부를 쌓았다. 당시 이스라엘에는 해안길과 왕이대로 등 2개의 육상 교역로가 있었다. 다윗 왕은 이 교역로를 장악하여 통행료를 받으면서 무역의 주도권을 잡았다. 소금은 바다를 통해서도 수출되었다. 이스라엘 남부 아코항에는 고대에 쌓은 성이 지금도 남아있다. 이곳 아코항을 비롯해 에일랏 항구와 에시온 게벨 항구 등이 당시 근동 해상 무역의 중심지였다. King David having united the tribes and bring them together under one kind of umbrella, then try to push the borders in different directions. And this continues under his successors. He tries to push the borders towards the west so that he can take over part of the Via Maris, and then he can control the trade. And he tries to push towards the east to the King's Highway so he can then dominate the trade, which is extending up from Arabia all the way up towards Syria. So this is what was happening at the time, and the conflicts which take place. 고대 유대 상인은 솔로몬 왕 시대에 최전성기를 구가했다. 솔로몬 왕은 예멘 땅의 시바의 여왕과 유향 교역 협정을 맺었다. 아랍 상인이 주도하던 유향 무역에 유대 상인이 진출한 것이다. 당시 유향을 실어 나르던 유향길이다. 실크로드와 연결된 이 길을 통해 동서양의 상품이 교류했다. 이 작은 성은 유향을 운반하던 대상들이 쉬어가던 곳이다. 먼 길을 걸어온 대상들은 이 성에서 목을 축이고 피로를 풀었다. 상인들이 묵는 곳에는 장이 서고 상품이 거래됐다. The incense route is really the end part of the Silk Route, which really begins in China, in the Far East. And there, all of the goods which come from many different directions are gathered within China. They're brought over a distance of 6,000 kilometers to this area. And it's along, it passes through different lands, India. All sorts of things are brought. You had from China, you had silk, which is brought. You had jade, which is quite valued in ancient times in this region, and other precious goods as well. 동서 교역로를 영향권에 두면서 이스라엘 왕국은 최전성기를 구가했다. 시장을 장악하는 자가 세상을 지배한 것이다. 아랍 상인들도 동서 교역을 중개하며 큰 이득을 봤다. 아랍 상인들이 유대상에게 밀리지 않았던 힘은 무엇일까? 아랍 시장에는 정찰제 판매가 거의 없다. 부르는 게 값이고 깎는 게 시세다. The Arabian people don't commerce. They have one price and this is the price. When they give you your first price, the first thing you do is half it. And then from there, then you get a good price. 결국 흥정에 의해 가격이 결정된다. 흥정은 고도의 심리전이기도 하다. You have to look for the best bargain, so you need to struggle with the sellers. Wait, for me it's quite difficult, but it can be funny. 아랍상은 협상의 명수다. 때로는 몰아치고 때로는 느긋하게 기다린다. They're more relaxed, which is not something that other people are used to.
His strong point is he doesn't give up. He'll like hold on and won't let you go, won't let you out. 천하의 유대상도 탐복하는 아랍상인 협상술의 실체는 무엇일까? 생선장수 아하마드 씨가 생선을 떼러 나왔다. 흥정을 하기 전에 슬쩍 어창을 엿본다. 고기의 수량을 살펴보는 것이다. 상인들의 머릿속에 주파날이 구른다. 어떻게 협상의 주도권을 잡을 것인가? 먼저 생선장수들이 기선을 제압한다. سيشوف السوق ناقة ملقد ناقة السوق أمس قبل أمس ممكن كل معاد المشروع سيشوف إيه الواقد إيه مين جايب لنا هو اللي مين جايب لنا هو السوق إيه السوق يقول عبيد كلهم ما دافعين أنا أعرفهم بتصل فيهم عبيد هو 젊은 도매상도 밀리지 않는다. 팔려둔 고기를 거둬들인다. 팽팽한 기싸움. 이때가 분수령이다. 그때 젊은 상인이 참지 못하고 지갑을 꺼낸다. 고기를 판 도매상은 금방 떠날 기세다. 그러나 아하마드 씨는 꿈쩍도 하지 않는다. 결국 도매상이 먼저 흥정에 나선다. أمس كم محاسبينه؟ تعرف كم محاسبيننا أمس الآن؟ كم؟ ما أعرف ما حاضر. انتوا بتحاسبوا وحدكم وحميد يعرف عمره. حميد لو بيجي حبابه سليمان لو بالساوة محاسبين عنه على 12 هذا هو يحاسب على 7 صح ولا ما صح بابه سليمان؟ كم محاسبنا ذيك اليوم؟ كلهم عادين 11 ولا 10 وانت تحاسب على 8. انا بنبايعك بكل الاشياء لكن اقول له ما زيد. قلت له ريال قابلت ريال يعني هو اقل شيء يعطينا ريال ونص. ريال ونص؟ لا ريال ونص. ريال ونص. تعلمنا عن هلال ورجينا انت بعد ما ضارع عنده. انا اعرف انا ما اعطيتونا احنا ماشيين عنده عاد. هلال ربيع عادل. نحن بيعنا دشداشتنا فوقنا بيعنا. ما اعطيتونا هلال بيعنا دشداش فوقنا. هي ذي قصة عربتها نحن نعطي قيمة ويقول تعال هلال تعال هلال الهلال غرقهم. كلمنا عنه ما اعطيتونا قيمة. وجعل من درويش هذا. 결국 도매상이 두 손을 들고 만다. 오늘은 아하마드 노인의 승리다. 하지만 아하마드 씨는 끝까지 굳은 표정을 풀지 않는다. 표정 관리는 협상의 기본이다. 같은 가격에 2배 많은 고기를 샀다. 200 ريال all or 200 ريال 200 Are you happy? yeah 집요하고 능수능란한 협상술. 이게 아랍상인의 힘이다. 아랍상인에게 날개를 달아준 것이 조선술과 항해술이었다. 아랍의 전통 목선인 도우다. 지금이야 쇠못을 사용하지만 옛날에는 천연끈을 사용해서 배를 만들었다. 오로지 나무와 끈만 사용해 만든 배였지만 대양을 횡단할 정도로 튼튼했다고 한다. أول يروحوا منباسة سواحل يروحوا نقوميني يروحوا منباسة يروحوا ماليندي يروحوا ينزبار يروحوا نقوميني يشيلوا مني حلي ويجيبوا من هناك قندله وسمن وبن ونارجيل يجيبوا لهم الغايه. 신밧드의 모험 이야기에도 나오듯이 바다에는 숱한 위험이 도사리고 있었다. 하지만 아랍 상인들은 과감하게 바다로 나아가 밤하늘 별을 나침반 삼아 인도와 중국까지 진출했다. 용기와 도전 정신으로 유럽과 아시아를 연결하는 교육로를 개척한 것이다.
13억 5천만의 인구를 자랑하는 중국은 예나 지금이나 세계 최대의 시장이다. 중국은 상인들의 나라다. 왕푸진 거리. 수많은 상인들이 내일의 거상을 꿈꾸며 장사를 한다. 손해보는 장사는 결코 하지 않는다는 비단장수 왕서방의 후예들이다. 原因是什么呀？原因它好吃便宜呀。营业好的时候能卖多少钱呢？现在能卖个5000块钱吧，这么多。 중국 상인은 예로부터 그 속을 알기 어렵다는 평판을 들어왔다. 就是诚心诚实经营吧，是不欺瞒消费者，就这种。 열의 아홉은 성실과 신용을 이야기하지만 현실은 그렇지 않을 수도 있다. 일명 짝퉁시장으로 불리는 수수이제 시장. 세계적인 유명 브랜드의 상품들이 헐값에 판매되고 있다. 대부분 위조 상표를 단 가짜 상품들이다. 가짜 상품이 넘치는 곳에 중국 정부가 인정하는 100년 넘은 가게, 즉 라오즈하우도 있다. 这个衣服尺寸就是毛泽东的尺寸，按照毛泽东的尺寸做，一模一样。 마오쩌둥에서 시진핑 현 주석까지 중국의 역대 최고 지도자들의 단골 롯집이라고 홍보한다. 名字这样，第一个毛泽东、邓小平，还有那个江泽民、胡锦涛，还有那个习大大、习近平，都是，只要是领导人，都在我们这做。 최고 권력자의 단골 롯집이란 얘기를 믿고 일부러 찾아오는 손님도 있지만 선뜻 믿기 힘든 것도 사실이다. 주인은 가게의 신용을 믿으라고 얘기한다. 诚信。这个打个比方，就说你在我这我定做衣服，首先你得信任我这地方，我肯定给你做一个合适的衣服，包括面料、款式。 但是你得相信我，一个时间也很重要。 수수이제 시장의 차가게. 역시 라오즈하우에 등록된 가게로 창업한 지 130년 됐다고 한다. 차와 닭이를 판매하는 이곳에는 믿기 힘들 정도로 비싼 상품도 있다. 这个普洱茶啊，是我们这个是一个品牌。这个送品啊，不是我这个啊，70年代，也就是现在50多年。 这茶就是100多万。 가게의 신용을 믿고 1억 8천만 원의 차를 사는 사람도 있지만 과연 진품인지 의심하는 고객도 적지 않다. 이 가게 역시 신용을 내세운다. 五月台有一句话呢，叫做“童叟无欺”，就是保持那个大家都一样，价格一样，品质一样。 믿기도 어렵지만 거래를 하려면 믿지 않을 수도 없다. 그래서 화상을 상대로 장사하기가 쉽지 않다. 중국에서 볼펜을 주문 생산하는 한기정 사장. 중국에서 장사를 한 지 16년째지만 여전히 중국 상인의 상술에 당할 때가 많다고 한다. 肯定比系的有问题。 그 양파처럼 까면 깔수록 새로운 게 중국 사람들 상인이라고 하는 게 상술이라는 게 끝없이 나오는 것 같아요. 손해를 절대 안 보려고 합니다. 자기들 오로지 이익만을 위해서, 이익 추구를 위해서 많이 그쪽으로 집중해서 하는 것 같고요. 장사 방식 자체가. 화상들은 과연 믿기 힘든 상인들일까? 한국 사람들이 중국 상인과 거래를 트고 지낸다는 상인이 있다. 한국 냄비하고 똑같이 만들었어요. 공평하게. 네. 다去出差回来的那个 교포 2세인 김 사장은 국적이 중국이다. 그런데도 처음에는 화상들의 사업 문화를 이해하지 못해서 한족 직원을 고용했다. 저 역시도 중국에서 태어난 중국 조선족이지만은 이 중국 애들을 완벽하게 여기에서 그 비즈니스를 할 수 있고 그런 경험이 있는 사람들을 우리 직원으로 택해갖고 뒤에서 하는 일은 제가 다 하지만은 모든 걸 중국 사람 앞에 세워갖고 걔들이 직접 중국 애들하고 붙어서 할 수 있게. 그런데도 화상들을 어디까지 믿어야 할지 고민할 때가 많다고 한다.
주방용품 궤도마다 나가는 이 잡지인데요. 거기에서 믿어야 되냐 말아야 되냐 어떻게 믿어야 되냐. 자, 신강무료 무치에다가 1억 원어치는 물건을 보내야 되는데 물건을 먼저 보내야 되냐 돈을 먼저 보내야 되냐. 그게 전혀 우리한테는 안 먹히는 답이지만은 이 사람들은 그 사람을 딱 판단을 하고 보내요. 1억을요? 네. 그것 때문에 제가 한 보름 정도 잠을 못 잔 적이 있어요. 눈도 코도 모르는 사람한테 1억 원어치는 물건을 보내라는데 내가 어떻게 보내겠어요. 근데 중국식으로는 그 사람에 대해서 업계에서 다 유예하다 보면 저 사람은 보내도 된다. 그럼 나는 안 보낼게요. 안 보내면 장사가 안 됩니다. 그래서 저는 진짜 야 날리더라도 한번 해보자. 그래서 보냈는데 물건이 딱 도착해서 건품하고 나니까 파손이 된 걸 빼고는 현찰이 딱 들어오더라고요. 그게 야 이게 대국적인 기술이구나. 사기꾼도 적지 않지만 진짜 거상들의 신용은 차원이 다르다는 것이다. 산시성은 명청시대 상업의 중심이자 거상들의 본거지였다. 산시성이 옛날 진나라 땅이라서 이곳 상인들을 진상이라 부른다. 산시성 진상은 중국 최강의 상단으로 군림했다. 산시성 링스, 민간의 자금성으로 불리는 왕자다위안이 있다. 자금성의 3분의 1 규모의 이 호화주택은 산시성 거상 왕씨 집안의 사택이다. 현재 남은 건물은 한창 때의 5분의 1 규모. 그런데도 2,000여 개의 방과 233개의 정원이 남아있다. 所以说呢，这么大的一个村庄，我们这个村庄是红的9沟8部18巷，整个半个村基本就是王家的。因为那个财产有什么没法计算了？因为它的人口太庞大了，无法计算。并且这个王家有个拜宋档，拜宋档就是证明他家里有100个铺子。 왕씨 집안이 거상으로 일어선 것은 명나라 초기. 군수품을 납품하고 그 대가로 소금 전매권을 받아 소금 장사로 큰 돈을 모았다. 한번 들어온 돈은 허투루 쓰지 않았다. 오죽하면 하수구 구멍도 엽전 모양으로 만들었다. 물은 빠지되 돈은 새어나가지 말라는 의미라고 한다. 王家经营这个商业还有一个，他这个家族里边这个家规，就是一般的是懂本儿，懂理不懂本儿。就好比说这个经营，我投资500块，如果是500块能够这个经营蒙对了，他要把这个500块钱生出利来以后，把500块钱拿出来，打零存起来，用利息进行滚动。如果这个买卖搞不成，我最多是赔500，我也不干了。 소금 장수다운 짜릿짠 상술이다. 그러나 왕씨 일족이 거상으로 부를 누린 배경에는 더 깊은 장사 철학이 있었다. 신용 경영이 바로 그것이다. 哪怕你这个少卖一点钱了，你必须要诚信，不诚信啊，这个事情，如果说你抗力小一点，诚信了，你这个买卖可能一发展一大。如果你是想一下发财，一夜就变成个万元户，当时是你这个产品如果涨价了，一下子再没人买了，这是一个我觉得主要的是德，诚信，这是很主要的。 베이징의 음식 문화 명소 다스란 거리. 신용을 중시하는 진상들의 전통이 이어지고 있다. 100년 역사를 자랑하는 라오즈하오 상당수가 산시 출신 점포다. 다스란 거리의 한 식당. 산시 상인이 운영하는 산시 음식 전문점이다. 산시성은 면의 고장이다. 밀가루를 통나무처럼 반죽해 칼로 베어 만드는 도상면도 산시성의 전통적인 요리 방법이다. 식당에는 손님들이 붐빈다. 신선한 재료와 전통의 맛, 게다가
양껏 두세 그릇 더 먹어도 추가 요금을 받지 않는다. 然后就是您来这儿的理由是什么呀？这个来这里？比较实惠吧，而且服务挺好的，料的卤啊也比较多，类型比较多，价位也不高，挺实惠的。 주인은 식당 내실에 관운장의 상을 모시고 정성을 올린다. 조조에게 사로잡힌 관우가 목숨 걸고 의리를 지켰듯이 손님들에게 신용을 지켜야 장사에 성공한다고 다짐하는 것이다. 对，一定得讲信誉，对。您自己说这个？我们山西人做生意呢，主要就是，守这个诚信。 진상은 신용의 아이콘이 되었다. 중국 장수 왕씨에 이어 차상인 상씨와 고씨, 조씨, 비단상 후씨, 염색상 이씨 등 거상들이 잇따라 등장했다. 진상의 본거지인 산시성은 중국 경제의 중심이 되었다. 중국 각지에서 엄청난 양의 돈이 산시성으로 빨려들었다. 진상들의 걱정거리가 하나 더 늘었다. 당시 화폐인 은자가 강도들의 표적이 된 것이다. 오죽했으면 은화를 책임지고 운송해주는 표국이라는 경호 운송 회사까지 등장했다. 그러나 근본적인 문제는 해소되지 않았다. 그러던 중 송금 문제를 해결하기 위해 오늘날 은행격인 표호가 탄생했다. 일승창의 경영인 뇌리태가 신용장 한 장으로 은자를 바꿔주는 환어음을 창안한 것이다. 무거운 은자 대신 환어음 한 장으로 어디서나 거래가 가능해졌다. 뇌리태는 사업 전망이 밝다고 판단해 일승창이라는 환어음 전문 업체를 설립했다. 일승창 표호는 전국에 지점을 내며 큰 성공을 거두었다. 他要把这个朝鲜的这个高丽参、朝鲜的高丽紫，他要贩到中国的各地去，这他必然要带来一个资金的长途运作。他的钱要花到接近朝鲜的地方，他要把钱这什么时候能收回钱来？他要把钱把这个产品卖到全国各地去以后，要从全国各地再能把钱都回笼回来。 所以这就形成了资金的运作由谁来运作？这就由票号他来运作了。 일승창 표호가 성공하자 다른 진상들도 다투어 표호를 설립했다. 든든한 자본과 전국적인 조직, 거기에 신용을 더해야 표호를 열 수 있었다. 중국 주요 성읍 647곳에 표호 지점이 개설됐다. 조선과 일본, 인도까지 표호 지점이 설립됐다. 당시 진상들의 신용이 국제적으로 통했던 것이다. 朝鲜的仁川，现在也叫仁川吗？朝鲜的望京是什么地方？你再看，大王的王。 금융업이 성공을 거두면서 산시 상인들은 엄청난 부를 거머쥐었다. 동향의식이 강했던 이들은 똘똘 뭉쳐 막강한 상단을 형성했다. 중국 각지에 설치된 진상회관이 그 근거지였다. 진상회관에는 신용의 상징 관운장을 모셨다. 돈을 잃은 상인은 재기할 수 있었지만 신용을 잃은 상인은 다시 장사를 할 수 없는 것이 진상의 문화였다. 那么关公他最重要的一个思想就是要忠孝节义，特别是显示在他这个义的上面，忠孝节义。那么这个义呢，主要就我们来考虑的话，就是诚信义利。就是说呢，之前我们讲的好像商人他主要是以获取利润为目的的，那么根本不讲道义。但实际上，山西商人在这个过程中，他一直是把义和利是放在一起的，他认为两个根本不矛盾。
也不是对立面，它是以义去治利。要想取利，先要讲义。如果无义，那就不要去讲利，是这样子。在中国还有一个特点，商业上始终没有什么拖欠、三角债这些，这是在中国就没有发生过。因为它要是发生的话，它就预示的一个单位违约的一方要退出了，他就不能在这个行当里边干了。你打个比方说，你的钱按规定在3月底要缴，假如你在3月底不能按时缴了的话，什么后果呢？就是大家以后再没有人跟你打交道了，没有人给你货物，没有人借给你钱，那他等于就是宣布倒闭了。所以这些实际上是很严格、很严重的惩罚。 신용거래가 활성화되면서 진상의 활동 범위는 더욱 확장됐다. 산시성, 위츠, 진상 가운데서도 거상으로 손꼽히던 창 씨의 장원이 있다. 역시 어지간한 왕궁을 넘어서는 규모다. 13개의 정자에 25개의 회랑, 217개의 호화주택이 남아있다. 장씨 가문은 국경을 넘어 몽골과 러시아로 참무역을 내서 엄청난 부를 쌓았다. 它这个主要是这个外贸通道，就是中国和俄罗斯这条商业通道。这个通道上，它的这个厂家在那里边的这个占有的份额。 진상은 북방 무역로인 만리차로를 개척했다. 만리차로는 중국을 출발하여 내몽골을 거쳐 러시아 모스크바까지 이어졌다. 화상이 아시아를 넘어 유럽까지 진출했던 것이다. 신용을 중시하는 중국 상인의 상술은 유럽과 미국 등 서구 시장에서도 인정받았다. 수많은 화상들이 맨주먹으로 세계 각지에 진출해 터를 잡았다. 뉴욕 중심가에 위치한 중국 상인의 생필품 가게. 값비싼 중국 골동품과 도자기에서부터 장식품과 왕구류, 잡화, 의류 등 온갖 물건을 팔고 있다. This is our clothing section, traditional Chinese clothing section, as you can see, which is very different from things like say you see at Macy or Uniqlo, whatever, you know. So with embroidery, very embellished. 가게를 연 44년 전에는 중국에 대한 미국인들의 인식이 좋지 않았고 국교도 수립되지 않았던 때였다. 장 사장은 중국에서 상품을 사서 홍콩을 거쳐 캐나다를 통해 미국에 반입하는 어려움을 겪었다. 말조차 통하지 않았지만 좋은 물건을 제값에 팔겠다는 신용 하나로 가게를 키웠다. No, I don't want the other lime. I told you, I call that lime. You treat them fairly, you don't take advantage of them, they trust you. And then that's a good relationship because it works everywhere in the world, I believe. Yeah. A mutual trust. 중세시대 이후 유럽과 미국 등 서구 시장의 중심에는 유대상이 있었다. 뉴욕 맨해튼 47번가. 유대상의 힘을 단적으로 보여주는 곳이다. 바로 이 거리에서 미국 내 다이아몬드의 95%가 거래된다. 47번가의 지배자는 유대상인. 익스체인지라 불리는 다이아몬드 거래소 25개를 유대인들이 장악하고 있다. 프리드만 회장은 47번가를 주름잡는 유대인 거상. 할아버지 때부터 4대째 다이아몬드를 거래하고 있다. Can the case be more open so it could film? I joined the operation in 1954. Well, being in business for so many years, a business is dependent upon the consumer. If the customer is happy, they return. They recommend other people, and it grows from one generation to the other, and customers that are satisfied will always recommend because it's a business of trust.
다이아몬드는 이윤이 많이 남는 장사이다. 누구나 하고 싶지만 아무나 할 수 없는 장사이기도 하다. 원석 수입, 절단 연마, 가공 유통 등 모든 과정에서 신뢰가 생명이다. 외부 상인은 발을 들여놓기 힘들지만 유대 상인끼리는 악수 한 번으로 거래가 성립된다. A commitment in saying Muslim Rucha and that handshake is more important than putting something in writing and signing for it. That is a character of the individual, of trust. A piece of paper doesn't mean anything. It's the person behind the paper. And just a handshake and a commitment is what that individual, both the seller and the buyer, accept. 유대상이 장악한 이 조그만 골목에서 해외로 수출하는 다이아몬드만 연간 9조 원대. 세계 다이아몬드의 35%를 거래한다. 연간 매출은 약 25조 7천억 원. 이것이 유대 거상의 힘이다. I did an economic impact survey 3 years ago, and during that economic impact survey, we were a $24.2 billion a year industry. To put that in perspective for you, $24.2 billion is the same amount of money that McDonald's sold worldwide that year. So we are a tremendous economic engine for the city and state. 유대 상인들은 미국뿐 아니라 전 세계 다이아몬드 시장을 장악하고 있다. 텔아비브의 다이아몬드 센터. 이곳에서는 원석을 가공하여 세계로 수출한다. 센터 안에는 1,200명의 전문가들이 다이아몬드를 가공하고 있다. 텔아비브 다이아몬드 센터는 미국 뉴욕, 벨기에 앤트워프와 함께 유대상이 조직한 세계 다이아몬드 네트워크의 3대 축을 이룬다. Here you have 36 carat, fancy deep orange brown, beautiful stone, pearl shaped. Here you can find the 9. 유대상의 강점은 글로벌 차원의 네트워크에 있다. 앞선 기술을 바탕으로 글로벌 네트워크를 형성하여 수요와 공급, 가격을 조절하며 아성을 지키고 있다. The Indians are the absolute rulers of the business. Israel is at the top end. As you saw, bigger stones, better qualities, good service, good marketing, good contacts with networking around the world. That's what we are strong in. 글로벌 네트워크를 기반으로 유대 상인들은 다이아몬드뿐만이 아니라 금융, 무역, 석유, 철강 등 다방면에서 세계 상권을 장악하고 있다. 유대상의 힘은 디아스포라, 즉 이산이라는 아픈 역사와 맞닿아 있다. 3000년 전 유대 민족의 최전성기를 이끌던 솔로몬 왕은 이곳에 거대한 신전을 세웠다. 그러나 기원전 6세기경 바빌로니아의 침략으로 신전은 파괴되고 유대인들은 포로가 되어 바빌론으로 끌려갔다. 그것이 이산, 즉 디아스포라의 시작이었다. 이후 계속 부침을 겪던 이스라엘 왕국은 서기 70년 로마에게 완전히 멸망했다. 사해 인근의 마사다 요새, 해발 434m의 천엄의 요새에서 유대인들은 로마군에 마지막까지 항거했다. 당시 이 요새에는 1000여 명의 유대인이 농성을 하며 2년 동안 로마군에 맞서 싸웠다. 요새 아래에는 로마군 수경지가 남아있다. 무적을 자랑하던 로마 10군단이 1000여 명의 저항에 가로막힌 것이다. 함락 직전 유대인들이 마지막 예배를 올렸던 시나고그이다. 당시 유대인 전사들은 가족을 죽인 후 제비를 뽑아 순서를 정한 뒤 전원 자살했다. 요새가 함락된 것은 로마 병사들이 경사로를 쌓았기 때문이다. 유대인들은 돌을 던지며 끝까지 맞섰지만 역부족이었다. 그러다가 경사로가 완성되어 함락이 임박하자
항복하는 대신 전원 자살했다. 그날 이후 유대인들은 세계 곳곳으로 뿔뿔이 흩어졌다. 2000년 동안의 유랑과 순환의 역사가 시작된 것이다. 시련은 유대 상인들을 강하게 단련시켰다. 유대 상인은 기본적으로 서너 개의 외국어는 구사한다. 세계 각지를 떠돌면서 체득한 남다른 경쟁력이다. Bonjour, English, hello, Spanish, hola, Italian, buongiorno, Cantonese, neho, Mandarin, ni hao, Korean, kamsamnida. Diaspora is everywhere in the world. I speak so many languages, and lots of people they come. And when they live in Israel, they bring their culture here. 유대상의 무대는 전 세계다. 2000년 동안 유랑하며 가지 않은 나라가 없을 정도다. When we open here, Jewish people for luck, they give you money to give you luck. Okay? So we started to get Hong Kong money because friends from Hong Kong they came here, and then from Brazil. We have family in Brazil, so they come, they took it. And then people saw this, and they start to give us small changes all the country. 전 세계에 유대상 친구들이 촘촘히 박혀 있는 셈이다. 유대상인의 또 다른 강점은 유대인끼리 서로 돕는 전통이다. 뉴욕의 한 피자 가게. 유대교 율법대로 만든 코셔 음식을 제공해 유대인들이 즐겨 이용하는 곳이다. What's going on here today? 주인인 맨델 씨는 몇 해 전 빈손으로 캐나다에서 이주했다. 그는 유대교 예배당인 시나고그에 찾아가 도움을 요청했고 라삐의 주선으로 피자 가게에 취직해 일을 배웠다. 이 가게를 창업할 때도 라삐가 보증을 서 유대인 조직으로부터 사업 자금을 지원받았다. Was that time a lot of money? $75,000 was a lot of money. He gave his word for them that he's responsible for the money, and they gave it to me for 5 years. But thank God, after 6 or 7 months, my business was okay, so I paid back all the money for everybody. He puts his whole heart and soul into the food, and you could trust his kashrus and just takes care of the person. It's like coming home, you know, a home-cooked meal. It's the relationship with the customer. Automatically, the community tries to hold together. 유대상인의 네트워크 중심에는 유대교가 있다. 가능하면 많은 돈을 벌어 좋은 곳에 사용하라는 유대교의 교리는 상인들이 부를 추구하는 강한 동기를 부여한다. I have to send breakfast for them. I have to seal it. In Judaism, we believe that there's nothing wrong with wealth or material prosperity. You know, some of the religions idealize poverty, and we do not. But rather, wealth that's used in a responsible way for the benefit not only of oneself and one's family, but for the benefit of the community, for the benefit of humanity in general. 언어 능력을 갖춘 데다 세계적인 네트워크를 구축한 유대인은 특히 무역에서 남다른 재능을 보였다. 유대 상인들은 스페인, 벨기에, 네덜란드, 영국, 미국 등 나라를 옮겨다니며 국제무역을 주도했다. 유럽 무역사는 곧 유대상의 역사였다. We're good citizens of every country. Wherever we are, we bring success to the country where we are. You know, we were in Spain. We made Spain a great empire. We left Spain, and Spain started to go down.
in the North African countries, in Poland, all of the countries that were Jews where they were prosperous. We brought blessings to the world. 유대인들은 19세기 말부터 미국으로 집단 이주했다. 그리고 곧 무역과 금융, 석유, 철도, 교육, 문화 등 각 분야에서 두각을 나타냈다. 이주한 지 100년 만에 미국의 주류 사회에 진입한 것이다. 뉴욕에서 가장 비싸다는 한 호텔. 이스라엘의 한 도시를 돕기 위한 유대인들의 모금 행사가 열렸다. 한 끼 $500, 우리 돈 60만 원의 식사 모임이지만 수백 명이 참석했다. 참석자 대부분은 사업에 성공한 유대 상인이었다. 유명 인사들도 보인다. 마이크 허커비 씨는 차기 대권 주자 중 하나다. Well, it's a very unique relationship because Israel and the United States are the two countries on earth that most resemble each other. They mirror each other in terms of their origin. Both came into being because people wanted freedom. They wanted religious liberty. They wanted to escape from the tyranny. 유대인의 지원 없이 대통령 되는 것을 상상할 수 없는 나라가 미국이다. 유대상들은 막대한 정치 자금을 제공하고 그들의 입맛에 맞는 정책을 이끌어낸다. 이번에 이스라엘의 한 도시를 돕자는 안건도 미국 정부의 지원을 이끌어내야 할 과제 중 하나다. Thank you. Thank you very much. I'm not but sure that maybe I'd have better luck becoming Prime Minister of Israel than I would being President, but not in theirs. 이것이 유대상의 힘이다. 미국이 세계를 움직인다면 유대인은 미국을 움직인다. 미국 전체 인구에서 유대인은 고작 2%. 그런 유대인이 미국을 움직이는 힘은 유대상인들의 막강한 자금과 사회 각 분야의 핵심을 장악한 조직력 때문이다. 세계 최강국 미국의 심장에서 울려 퍼지는 이스라엘 국가가 오늘날 유대상의 힘을 단적으로 보여준다. 그런데 유대상에게 강력한 경쟁자들이 등장했다. 선두주자는 중국상인, 즉 화상이다. 중국이 세계 경제의 최강자로 떠오르면서 중국 상인들의 영향력도 갈수록 커지고 있다. 화상들의 글로벌 네트워크는 유대상의 조직을 능가한다는 평가를 받는다. No one can predict the future. We can only guess at the other factor that's different is scalability. We have overwhelming number that the other groups do not have that as a characteristic, right? Because the percentage of Jews in the world versus the percentage of Chinese as a percentage of the world's population is vastly different. And so 1/5 of the world speaks Chinese. And that dominance scares people. And that dominance also can be leveraged to greater good. Because, if you need to counterbalance the Earth's tilting, just have all the Chinese get on the table and jump down on the same time, and you could have created a massive environmental change. And so this is just an example of where the differences are. 아랍 상인들도 무섭게 치고 올라오고 있다. 석유 개발과 함께 아랍 세계는 오랜 침묵에서 깨어나 세계 시장에 큰 손으로 등장하고 있다. Of course, the money for it came from oil. The money for the development came from oil. 오일머니가 유입되고 외국과의 교류가 늘면서 아랍 상인의 의식에도 변화가 생겼다. 뒤처진 기술과 경험을 보완하기 위해 외국 상인과 협력 관계를 맺는 상인들이 늘고 있다. It was very clever to get foreign companies to work together with the Arab companies in development because they had no experience, but they were able to absorb this experience. 수천 년 국제 교역 경험에 타고난 협상력, 게다가 현대적인 경영 기법까지 접목되었다.
아랍상인들이 세계 유통계의 강자로 떠오르는 이유다. 영원한 강자가 없는 곳이 시장이다. 오늘의 거상이 내일의 시장도 지배하라는 법은 없다. 오늘날 유대상을 뒤쫓는 것은 중국 상인과 아랍 상인뿐만이 아니다. 악착 같은 투혼과 끈기를 가진 한국 상인에게도 기회는 열려 있다. 시장을 장악하는 자가 세계를 지배한다. 내일 펼쳐질 시장은 과연 어느 상단이 장악할 것인가? C'est éternel.